I welcome all of you to the topic structuralist narratology. You can see the term structuralist. The term structuralist is the one that we can connect to the concept of structuralism, and the narratology that we can connect to narrative theory, narrative styles, narrative elements, or the structures of narratives. So we know what is a narrative. We know what is narratology. This is common in novels, common in short stories, common in any literary pieces, even if it is drama, short story, novel, whatever it is. So, but the combination of structuralism and narratology or narrative theory. So, how it happens? Let us look how it happens. The implementation of structuralism in narrative theory. So before we enter to the topic structuralist narratology, we have to understand what is narratology in plain meaning. Narratology is the branch of criticism. So this is a branch of criticism, especially the branch of structuralism, that deals with the structure. That you have to understand that we deals with the structure and function of narrative and its themes, conventions and symbols. So we will have some symbols, we will have some conventions, we will have some rules and regulations and themes in a narrative, which means in a story, in a novel, and we understand the narrative style of that story or the processing or the progressment of that narrative through its structure, through its function. So these two words are most important: structure and function. So we are understanding structure and function of a narrative style or a short story by taking the point its narrative, by taking its narrative style. So this is a branch of criticism. Okay. Narratology is a study of how narratives makes meaning. So this is a study of how a narrative make meaning. So narratives actually makes meanings, lot of meanings. If we implement a particular narrative in a short story or in a novel, that narrative style gives a meaning to us. Characters gives meaning. So here narrative meaning, and it is about basic mechanism and procedures related to storytelling. ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന സമയത്ത് അതിന് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ മെക്കാനിസം, അതിൻ്റെ പ്രൊസീഡിയേഴ്സ്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സ്റ്റോറി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നരേറ്റീവിലൂടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നരേറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ നരേറ്റോളജിയിൽ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രക്ചറലിസം അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഈ നരേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിൽ അല്ലെങ്കിൽ നരേറ്റോളജിയിൽ സ്ട്രക്ചറലിസത്തിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ കീഴിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So Vladimir Prop's Morphology of the Folktale, one of the important book that you have to understand about Vladimir Prop. Vladimir Propൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് മൊഫോളജി ഓഫ് ദ ഫോക്ക് ടെയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നരേറ്റോളജി അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറലിസം അത് നരേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിനെ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നരേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽസ്, നരേറ്റോളജി, നരേറ്റീവ് തിയറിയിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രക്ചറലിസം തിയറിസ്റ്റുകൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നൊരു ബുക്കാണ് മൊഫോളജി ഓഫ് ദ ഫോക്ക് ടെയിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരുപാട് ചാപ്റ്റേഴ്സുകളുള്ള ബുക്കാണ്. സോ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്. സോ യു ഹാവ് ടു ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ടൈറ്റിൽ Morphology of the Folktale. After the morphology of the folktale, we have Claude Lévi-Strauss Anthropology Structural. The second place comes to Claude Lévi-Strauss in this area, Anthropology Structure. And the third book that is very important in this area is Gerard Genet's Narrative Discourse. So you just remember three of these books and three of these authors: Vladimir Prop, Claude Lévi-Strauss and Gerard Genet. So Peyton Todorov, another important prominent figure in the field of structuralist narratology, or who contributed much many things to the field of structuralist narratology. So Peyton Todorov
coined the term narratology, that you have to understand. He coined the term narratology in French, and you can see the spell differences in French and English. Narratology in English, that we are very familiar with that particular term, but it's derived from French, and it's a founder, the term coined by Peyton Todrow. Okay, so what will be the basic inspiration, what will be the fundamental, the basis of structuralist narratology? So this was Aristotle's Poetics. Aristotle has written a beautiful work called the Poetics, and the Poetics is a kind of rule book. There are many rules in that particular book called Poetics. A novel should be like this, a poetry should be like this, a novel must be contain these things, a poem should be contain these things. So Aristotle has written everything about it. How should be a poetry, how should be a novel, how should be a drama, how it must be. So Aristotle has some opinion on it, and he had written that all opinions on this book Poetics. And you can see Poetics is one of the most influential thing to structuralism. One of the influence to Ferdinand de Saussure is Poetics, as well as to Todrow. Poetics is one of the most influenced book to Todrow too. So Aristotle's Poetics, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഐ മീൻ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നാരേറ്റോളജി എന്നുള്ള പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് ആദ്യം പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള ബുക്കൊക്കെയാണ് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ പോയറ്റിക്സ്. ടോഡ്രോ ആണെങ്കിലും വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പർ ആണെങ്കിലും റൊളാൻ ബാറ്റ്സ് ആണെങ്കിലും ക്ലോഡർ ലെവിസ്റ്റോസ് ആണെങ്കിലും അവരെയെല്ലാം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ ബുക്കാണ് പോയറ്റിക്സ്. So structuralist narratology is espoused by Peyton Todrow and Roland Barthes. സോ ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നാരേറ്റോളജി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കുകയും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, ടോഡ്രോ ആൻഡ് റൊളാൻഡ് ബാറ്റ്സ്. സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നാരേറ്റോളജി ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ്സ് ഹൗ എ സ്റ്റോറീസ് മീനിങ് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പോയിൻറ്റ്. സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നാരേറ്റോളജി അത് കാണിക്കുന്നത് എന്താ, ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ, ഹൗ എ സ്റ്റോറീസ് മീനിങ് ഡെവലപ്സ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ. ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ മീനിങ് അതിൻ്റെ ഒരു പോയിൻ്റ്, ഒരു ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടല്ല, അതിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചർ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, മീനിങ് എടുക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നമ്മളതിന് മീനിങ് കൊടുക്കേണ്ടത്, വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നാണ് റൊളാൻഡ് ബാത്തസും പേറ്റൺ ടോഡ്രോവും പറയുന്നത്. സോ അവർ അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടേം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ അതിനുവേണ്ടി കടമെടുത്ത് പറയുന്നത് ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി സസൂറിൻ്റെ ലാങ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ലാങ് പരോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഒരു ലാംഗ്വേജിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന പൊതുവേ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് കൺവെൻഷൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ലാങ്. പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി, ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ പരോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പരോൾ എന്നും പറയും, പഹോൾ എന്നും പറയും. പഹോൾ ഓക്കെ. സോ rather than from each individual stories isolated them. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രം പറയുന്ന ഡയലോഗ്സ്, ഒരു ക്യാരക്ടർ മാത്രം കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തെ മാത്രം വെച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയല്ല, അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറിയെ കാണേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല നമ്മളൊരു സ്റ്റോറിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത്. ആ സ്റ്റോറിയുടെ ടോട്ടൽ സ്ട്രക്ചർ ആ സ്റ്റോറിയുടെ മീനിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും പറയുന്നത്. അതിന് ഇവർ രണ്ടുപേരും കടമെടുത്ത് പറയുന്ന രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഫെർഡിനാൻഡ് ഡി സസൂറിൻ്റെ ലാങ് ആൻഡ് പരോളാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറിയിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഒരു വ്യക്തി, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടർ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു പരോൾ പോലെയാണ് കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ലാങ് പോലെയാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നാരേറ്റോളജിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. ഓക്കെ. കംപ്ലീറ്റ് സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നാണ്, അതിൻ്റെ ഓവറോൾ സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മീനിങ് എടുക്കേണ്ടത്, അതിന് നമ്മൾ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അല്ലാണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കിയിട്ടല്ല, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്യാരക്ടറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടല്ല നമ്മൾ അത് ശരിയാണ്, അത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയേണ്ടത്. അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളതിനെ വാല്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദാറ്റ്സ് കോൾഡ് സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നാരേറ്റോളജി. അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിച്ചിട്ട് മാത്രമേ അത് വാല്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിലുള്ള ഹീറോ, ഒരു ഫിലിമാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഹീറോ ഭയങ്കര നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹീറോ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ചില സീൻസ് മാത്രം പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് ഓക്കെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. സോ ആ കംപ്ലീറ്റ് എൻറ്റയർ സീനുകൾ, ആ സ്റ്റോറിയുടെ ബിഗിനിങ് മുതൽ അവസാനം വരെയുള്ള എൻറ്റയർ സീനുകൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഡ്രാമയാണെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സീൻസ്, ഒരു മൂവിയാണെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സീൻസ്, ഒരു നോവലാണെങ്കിൽ എൻറ്റയർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എൻറ്റയർ സെൻറ്റൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ, അതിനെ വിശകലനം ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മളതിന് ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വാല്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. സോ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറലിസം ആൻഡ് സെമിയോട്ടിക്സ് ഫ്രം വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ്. അപ്പോൾ ഈ സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നെറേറ്റോളജി ഇവർ ഈ ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ട്രക്ചറലിസം എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നും സെമിയോട്ടിക്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്നുമാണ്. നെറേറ്റോളജി ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഐഡിയ ഓഫ് എ കോമൺ ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ് or a universal pattern of codes that operates within the text of a work. അപ്പോൾ ഒരു പുസ്തകത്തിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുസ്തകത്തിനൊരു യൂണിവേഴ്സൽ പാറ്റേൺ ഉണ്ടാവും. ഒരു പുസ്തകത്തിന് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിന് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമങ്ങളുണ്ടാവും, റൂൾസ് ഉണ്ടാവും, ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഉണ്ടാവും. ആ പൊതുവായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം, ആ പൊതുവായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ, ആ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ലിറ്റററി ലാംഗ്വേജ്, അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമ്മൾ പരതിയിട്ട് അതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബുക്ക് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, അതിലുള്ള സെൻറ്റൻസ് വാല്യൂ ഉണ്ടോ, സെൻറ്റൻസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ, അതിലുള്ള വേർഡ്സ് കറക്റ്റ് ആണോ, വേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ, ഏതെങ്കിലും വേർഡുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ, അങ്ങനെ മീനിങ്ങുകൾ അതിൽ ഓക്കെ ആണോ. സോ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ അതിന് മീനിങ് നൽകാവൂ. So the text of a work, so its rhetorical starting point is the fact that narratives are found and communicated through the wide variety of media such as oral, written language, gestures and music, and the same narrative can be seen in many different forms. അപ്പോൾ ഒരു നെറേറ്റീവ് നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റൈല്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറി നെറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ. സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് സച്ച് ആസ് ഓറൽ ആൻഡ് റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ്, ഇതിനെല്ലാം പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വൈഡ് സ്ട്രക്ചർ, ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള കോമൺ സ്ട്രക്ചർ, ആ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഒരു നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെറേഷന്, ഒരു സ്റ്റോറി പറയുന്ന രീതി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡ് അത് നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ലാംഗ്വേജ്, റിട്ടൺ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും, ഗസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ആംഗ്യഭാഷയാണെങ്കിലും, മ്യൂസിക് സംഗീതമാണെങ്കിലും, ഫിലിമാണെങ്കിലും, ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആണെങ്കിലും, ഡ്രാമയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു റൂൾസ് ഉണ്ട്, പൊതുവായിട്ടുള്ള കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. പുസ്തകത്തിലാണെങ്കിലും മ്യൂസിക്കിലാണെങ്കിലും എന്തിലാണെങ്കിലും അത് എല്ലായിടത്തും സെയിം ആണെന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി അവർ കടമെടുത്ത് പറയുന്നത് ഷസൂറുടെ ലാങ് എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റാണ്. ഓക്കെ, സോ ആൻഡ് ദ സെയിം നെറേറ്റീവ് ക്യാൻ ബി സീൻ ഇൻ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ്. ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ആണ് നമ്മൾ ഷസൂറുടെ പരോളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബോഡി ഓഫ് തിയറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടെർമിനോളജി accelerated in the mid-20th century. സോ 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നെറേറ്റോളജി എന്നുള്ള ഈ ഒരു തിയറി അതിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അത് ഒന്ന് പാകമായി വരുന്നത്, ഒന്ന് ത്വരിതപ്പെടുത്തി വരുന്നത്, ഒന്നൊന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നത്, ഒരു പാകപ്പെടുത്തി അതിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിലാണ്. ഓക്കെ, so the foundations of narratology were laid in such books as Vladimir Propp's Morphology of the Folktale. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഫ്രഞ്ച് ടൈറ്റിലാണ് മൊഫോളജിയ ഷാസ്കി. സോ ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് മൊഫോളജി ഓഫ് ദ ഫോക്ക് ടെയിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിൽ കിടക്കുന്ന ബുക്കുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ്. വിച്ച് ക്രിയേറ്റഡ് എ മോഡൽ ഫോർ ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ 7 സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ ആൻഡ് 31 ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നെറേറ്റീവ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, നമുക്കതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ബേസ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, അതിൽ 7 സ്ഫിയേഴ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻ, നമ്മുടെ ആക്ഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 7 പോയിൻറ്റുകൾ, 7 സ്റ്റെപ്പുകൾ ആ ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 31 ഫങ്ഷൻസിലൂടെയാണ് ഒരു നെറേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ കടന്നു പോവേണ്ടത്, ഒരു നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ കടന്നു പോവേണ്ടതെന്നും ആ ബുക്കിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ഈസ് മെയ്ഡ് ബിറ്റ്വീൻ സ്റ്റോറി ആൻഡ് പ്ലോട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബുക്ക് വായിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു നോവൽ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ 2 ഭാഗമായിട്ട് ആ നോവലിനെ നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം, ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഒന്ന് സ്റ്റോറിയാണ്. സ്റ്റോറിയുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് ദ ഇവൻറ്റ്സ് ആസ് ദേ ഹാപ്പൻഡ്.
എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അതൊരു സംഭവിക്കുന്നത് സ്റ്റോറിയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ഭാഗമാണ് പ്ലോട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ദ എഡിറ്റഡ്, ഓർഡേഡ്, പാക്കേജഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് നെറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, എഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഫിലിമാണെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓർഡർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലോട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, ഏതൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അടുക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഓർഡർ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത്. ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ഓർഡറിലായിരിക്കും ഒരു നെറേറ്റീവ് സ്റ്റൈൽ, ഒരു സ്റ്റോറി മുന്നോട്ട് പോവാം. പാക്കേജഡ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റഡ് നെറേറ്റീവ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് സ്റ്റോറിയും ഒന്ന് പ്ലോട്ടും. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി, ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ വി ലുക്ക് ഫോർ പാരലൽസ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോറി നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പാരലൽസ്, പരസ്പരം ഒരുപോലെയുള്ള പ്ലോട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപോലെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഒരുപോലെയുള്ള ഡയലോഗ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ആ സ്റ്റോറിയിൽ പരതുന്നു. നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. എക്കോസ്, ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എക്കോ ആയിട്ട് മറ്റു ഏതെങ്കിലും ഒക്കേഷനിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ. റിഫ്ലക്ഷൻസ്, എക്കോസ് പോലെ തന്നെ റിഫ്ലക്ഷൻസ്. ഒരു ക്യാരക്ടറെ ജയിലടച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടർ മറ്റൊരു ക്യാരക്ടറിനെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്റ്റോറിയിൽ റിഫ്ലക്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അനന്തരഫലമായിട്ട് ആ സ്റ്റോറിയുടെ തന്നെ മറ്റ് സെൻറ്റൻസുകളിലോ മറ്റു പാരഗ്രാഫുകളിലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നു. ദെൻ റിപ്പീറ്റേഷൻസ്, സെയിം ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ആവാം. സോ റിപ്പീറ്റേഷൻസ്. കോൺട്രാസ്റ്റ്, പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടൊരു സ്റ്റോറിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ. പാറ്റേൺസ്, ആ സ്റ്റോറിക്ക് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പാറ്റേൺസ്. സോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് എവിടെയാണ്? ആൻഡ് വി ഫൈൻഡ് ദം ഇൻ പ്ലോട്ട്, സ്ട്രക്ചർ, സെറ്റിംഗ്, ക്യാരക്ടർ, ഇമാജറി, തീംസ്, ലാംഗ്വേജ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഈ 7 പോയിൻറ്റുകളിലൂടെയാണ്, ഈ 7 സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റോറിയിലുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്ലോട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്ലോട്ട് എന്നുള്ളൊരു സംഭവം അവിടെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ, പാരലൽസ്, ഈക്വലൽസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ 7 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള 7 കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ്. പ്ലോട്ടിലൂടെയും സ്ട്രക്ചറിലൂടെയും ആ സ്റ്റോറിയുടെ സെറ്റിങ്ങിലൂടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സിലൂടെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇമേജറിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്തിനെയാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. തീംസ്, ആശയങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. മോസ്റ്റ് പ്രോമിനൻ്റ്ലി ലാംഗ്വേജിലൂടെ, ഭാഷയിലൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റോറി മനസ്സിലാക്കുന്നു. So looking for patterns between stories was not something new, but narratologists developed and extended the study. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു സ്റ്റോറി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പാറ്റേൺ നോക്കുക, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുന്നത് പുതുതായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷേ നരേറ്റോളജിസ്റ്റുകൾ ചെയ്തത് എന്താ? അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും അതിൽ ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്തുകയാണ് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പിൻ്റെ മൊഫോളജി ഓഫ് ഫോക്ക് ടെയിൽ 1928 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം 7 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 7 ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് അതിൽ ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടെന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി. അതുപോലെ അതിൻ്റെ 31 ഫങ്ഷൻസും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട്. കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഇവൻറ്റ്സ്, നോട്ട് ക്യാരക്ടർ. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ ആര് പറയുന്നത്? വ്ളാഡിമിർ പ്രൊപ്പ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു മൂവി കാണുന്ന സമയത്ത് ആ മൂവിയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ക്യാരക്ടേഴ്സിന് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ക്യാരക്ടേഴ്സിന് ആരും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല, വ്ളാഡിമിർ പ്രോപ്പ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ജെറാർഡ് ജെനറ്റിൻ്റെ നരേറ്റീവ് ഡിസ്കോഴ്സ് 1972 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ബുക്കാണ്. അതിൽ അദ്ദേഹം 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓഫ് പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയൊരു കാര്യമാണ് ഈ ബുക്കിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ളൊരു പോയിൻറ്റ്. ഓക്കെ, 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത് പ്ലോട്ടിനെ സംബന്ധിച്ച്. സോ ദിസ് ഈസ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് പ്രോസസ് ഓഫ് ടെല്ലിംഗ് ഹിറ്റ് സെൽഫ്. ആ സ്റ്റോറി, ആ നരേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചറിലൂടെ, ആ നരേറ്റീവ് സ്റ്റൈലിലൂടെ സ്റ്റോറി പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിങ്ങിനെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ കീറി മുറിച്ച് പരിശോധിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ്, ടോഡ് റോവിൻ്റെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു, സോ ടോഡ് റോവിൻ്റെ 5 സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അദ്ദേഹം 5 പോയിൻറ്റുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹവുമായി കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേമസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറൽ നരേറ്റോളജിയിൽ വരുന്നതും ടോഡ് റോവിനെയാണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് പോയിൻ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഓഫ് എ നരേറ്റീവ്. നരേഷന് വേണ്ട 5 സ്ട്രക്ചറുകളാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
ഈ 5 സ്ട്രക്ചറുകളിലൂടെ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ നരേഷൻ കടന്നു പോയിരിക്കേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഇക്വിലിബ്രിയം. ഇക്വിലിബ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വേർഡിൻ്റെ പ്ലെയിൻ മീനിങ് നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. എ സ്റ്റേറ്റ് in which opposing forces or influences are balanced. പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പര വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മൂഡ് സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുക. ഈ ഒരു അവസ്ഥ, ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷം നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിൽ കാണാൻ പറ്റുക സ്റ്റോറി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തായിരിക്കും. ഇതിനാണ് ഇക്വലിബ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ടോഡ്രോവ്. അങ്ങനെ സ്റ്റോറി ഡെവലപ്പ് ആവുന്നു. ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം. അങ്ങനെ ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം സംഭവിച്ചിട്ട് അത് ആകെ ഡിസ്റപ്റ്റഡ് ആവുന്നു. ഡിസ്റപ്ഷൻ മീൻസ് പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് which interrupt an event, which make an obstacle for an event, for an activity, for an process. ഒരു പ്രോസസ്സിനെയോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയെയോ ഒരു ഇവൻറ്റിനെയോ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്റപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡിസ്റപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വലിബ്രിയം. ഇങ്ങനെ ഈക്വലായിട്ട് പോകുന്ന, ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആ സ്റ്റോറിയുടെ സിറ്റുവേഷനെ ആകെ തകിടം മറിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം ആ സ്റ്റോറിയിൽ നടക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം സ്റ്റോറി വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നടക്കേണ്ടത്, പിന്നെ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയുടെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായി നടക്കേണ്ടത് എന്താണ്? റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്റപ്ഷൻ. ആ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. അതിനെ റെക്കഗ്നീഷൻ ചെയ്യുക, അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ തിരിച്ചറിയുക. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊട്ടാഗോണിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റഗോണിസ്റ്റ് ഒരു ആളെ കൊല്ലുന്നതാവാം. സോ ആ ഒരു സ്റ്റോറി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ ഒരു ഡിസ്റപ്ഷൻ വരുന്നത് ഈ കൊലപാതകമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ വല്ല മോഷണമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയബന്ധമാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ പെടുന്നതാവാം. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റീഡേഴ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂവേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ആൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു റിപ്പയർ ദ ഡാമേജ്. അങ്ങനെ ഈ ഡിസ്റപ്ഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു പോയിൻ്റ് റീഡേഴ്സിന് മനസ്സിലാവുന്നു. അങ്ങനെ അതിന് ഡാമേജ് ചെയ്യാണ്, അതിൻ്റെ ആ ഡാമേജിനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്, റിപ്പയർ ചെയ്യാണ് പിന്നെ ചെയ്യുന്നത്. റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ആ സ്റ്റോറിയെ വീണ്ടും ഒരു ഇക്വലിബ്രിയം മോഡിലോട്ട്, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് മോഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരാണ് പിന്നീടുള്ള സ്ട്രക്ചർ, പിന്നീടുള്ള സ്റ്റെപ്പ്. ദെൻ ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം. അങ്ങനെ റിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയൊരു ഇക്വലിബ്രിയം, പുതിയൊരു ബാലൻസ്ഡ് സിറ്റുവേഷൻ ആ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നു. ഐ മീൻ അപ്പോഴേക്കും ആ സ്റ്റോറി ക്ലൈമാക്സ് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവാം, ആ സ്റ്റോറി എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, സോ കുറച്ചും കൂടി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞാൽ ഇക്വലിബ്രിയം, ഡിസ്റപ്ഷൻ, റെസൊല്യൂഷൻ, റിട്ടാർഡ് ഓർഡർ, ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം. സോ യു ക്യാൻ സീ ഇൻ equilibrium, this is when there is normality and calmness. This is reflected in the music, which is usually an strict song to create a sense of normality. So calmness, normality, ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കും ഇക്വലിബ്രിയം. ഇതെല്ലാ നരേഷനിലോട്ടും നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫിലിമിൻ്റെ നരേഷനിലാണെങ്കിലും നോവൽ നരേഷനാണെങ്കിലും പോയിട്രി ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് അതിലെല്ലാം ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണെന്നാണ് ടോഡ്രോവ് പറയുന്നത്. Then disruption is caused when the zombies start to attack the disruption, and resolution phases take up the bulk of the movies. അപ്പോൾ മൂവിയുടെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും അക്രമികൾ വന്നിട്ട് ഒരു അക്രമം അയച്ചു വിടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് എന്താണ്, അത് ഒരു ഡിസ്റപ്ഷനിലോട്ട് ആ ഒരു സ്റ്റോറി പോകുന്നു, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെയോ റിസൊല്യൂഷനാണ് വരുന്നത്. ഐ മീൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് വരുന്നത്, റെക്കഗ്നീഷനാണ് വരുന്നത്. റെസൊല്യൂഷൻ ഈസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് വെൻ ദ ടീം ഫൈൻഡ് വേസ് ടു കിൽ ദ സോംബീസ്. ദിസ് ഈസ് എ ഗോൾ ദാറ്റ് ഈസ് വീവ്ഡ് ത്രൂ ദ ഫിലിം ആൻഡ് ഈസ് ഇവഞ്ച്വലി റീച്ചഡ്. സോ ആ ഒരു സ്റ്റോറിയിൽ നടക്കുന്ന ആ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് വരുന്നത് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ദ ഡിസ്റപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് പ്രശ്നമാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി തരിക, അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കതിന് മനസ്സിലാവണം ആദ്യം. സോ അതിന് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത്. നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ കാണാൻ പറ്റും ദ സോംബി ആർ എയ്തർ കണ്ടെയ്ൻഡ്, ഡെഡ് ഓർ അണ്ടർ കൺട്രോൾ. കണ്ടോ, നമ്മളതിന് ഡാമേജ് നടന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഡാമേജിനെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യണം, അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്യാണ്. അതിപ്പോൾ മൂവിയിലാവുന്ന സമയത്ത് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവാം അക്രമികൾ,
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രണയബന്ധമാണെങ്കിൽ അത് അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. ഓക്കെ, അപ്പോഴേക്കും ഒരു മൂവിയുടെയോ ഒരു നോവലിൻ്റെയൊക്കെ അവസാനമായിട്ടുണ്ടാവും. സോ ന്യൂ ഇക്വലിബ്രിയം ആർ ഓപ്ഷണൽ ഫോർ സോംബി ഫിലിംസ്. സോ സോംബി ഫിലിംസിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ 28 days later there is new order as the survivors migrate to a moderate area. The sequel to this film continues on from this equilibrium. സോ ഇത് ഒരു ഫിലിമിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ എല്ലാ നോവലിലും എല്ലാ സ്റ്റോറിയിലും എന്ത് കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഈ ഒരു 5 സ്റ്റെപ്പുകൾ കവർ ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ടോഡ് പറയുന്നത്. ടോഡ് റോവിൻ്റെ നെറേറ്റീവ് തിയറി, സ്ട്രക്ചറലിസ്റ്റ് നെറേറ്റോളജിയിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന പോയിന്റുകൾ ഇവയാണ്. ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇഫ് ഐ ഗെറ്റ് എനിത്തിങ് എക്സ്ട്രാ ടു ലെറ്റ് യു നോ, I will make another video for you, another lecture for you. Okay, so let us stop this lecture right now. Okay, see you then. Bye.